Hello, my dearest student. A very good morning to all of you. In previous video, we have discussed the diffusion. We have discussed the diffusion, and diffusion is the charge carrier. Charge carrier, that is concentration of charge carrier from higher region to lower region. That is the diffusion, and in that we have discussed the diffusion current, and then finally we have described the Einstein relation. We have described the Einstein relation, that is the mu n is equal to q capital Dn, and Dn is the diffusion constant, and mu p is equal to q into dp divided by kt. Okay, in previous video we have described that two equations, that is the Einstein relation. Okay, in this video we have discussed the current density equation. We have discussed the current density equation, and in this is the last point of the module number 1, that is the properties of semiconductor, that current density equation. Now we know what is meant by current, what is meant by density, and we have discussed the current density equation. Current is the flow of charges per unit time, and simply density is the mass upon volume. But we have discussed the equation, that is the current density equation. Then the most common current conduction, the most common current conduction consists of the drift component. बघा बघतोय काय आपण करंट डेन्सिटी इक्वेशन. इन दैट करंट इक्वेशन द मोस्ट कॉमन करंट कंडक्शन कंसिस्ट ऑफ ए ड्रिफ्ट component caused by the electric field, and the diffusion component diffusion component caused by the carrier concentration gradient. Okay, the most common current conduction consists of a drift component. Caused by which is electric field, and diffusion component caused by carrier concentration gradient. Okay, in diffusion we have discussed in previous point the diffusion, that carrier concentration gradient from higher concentration to lower concentration, or higher region to lower region, that is called as a diffusion. We have discussed in previous video. Then ki baga ki this conduction consists of a drift component caused by electric field, and that diffusion component is caused by carrier concentration gradient. Then the current density equation, are, right, that Jn for electron. Current density equation for electron, Jn is equal to q mu n Ne plus q capital Dn into delta n, and therefore Jp, that is कशासाठी, होल साठी, Jp is equal to q mu p Pe प्लस होल साठी काय असणार आहे, मायनस q dp इंटू डेल्टा p. बघा करंट डेन्सिटी इक्वेशन, Jn इज इक्वल टू q mu n Ne प्लस q dn डेल्टा n, and Jp is equal to q mu p Pe minus q dp delta p. Then the electric conduction, that
electric conduction is mainly due to that electric conduction is mainly due to the electric conduction is mainly due to electron as well as that electric conduction is mainly due to कशामुळे mainly due to electron as well as hole so the net current density is given by net current density काय असणार आहे that is the addition of J is equal to addition of Jn plus Jp. So the electric conduction is mainly due to electron as well as hole. That means the net current density is the sum of the Jn plus Jp. Current density for electron and current density for hole, Jn plus Jp. Then as per Einstein relations for diffusivity. That means in previous video we have shown that Einstein relation for diffusivity we have and that equation are that dn is equal to kT divided by q mu n and that dp is equal to kT divided by q mu p. This is the Einstein. But in previous video आपण इक्वेशन काय बघितले होते बघा. आइन्स्टाईन इक्वेशन मागच्या व्हिडिओमध्ये इक्वेशन काय होते आपला फॉर्मॅट आपण असा राईट केला होता म्यू एन इज इक्वल टू क्यू डी एन डिवायडेड बाय के टी अँड दिस इज द म्यू पी इज इक्वल टू क्यू डी पी डिवायडेड बाय के टी. बट आता इथे जे राईट केलं आपण इक्वेशन काय राईट केलं ॲज पर आइन्स्टाईन रिलेशन फॉर डिफ्युजिव्हिटी कॉन्स्टंट राईट केला डी एन हा के टी इकडे काय डिवाइड आहे इकडे जाऊन काय होणार याला इकडे काय होणार मल्टिप्लाय क्यू इकडे न्यूमेरेटरला इकडे काय होणार डिनॉमिनेटर. त्याच्यामुळे इक्वेशन आपण राईट कसे केले डी एन इज इक्वल टू के टी डिवायडेड बाय क्यू. पण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये असे बघितले आपण म्यू एनची व्हॅल्यू काढली. बट इथे आपण काय करतो अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन रिलेशनवरनं व्हॅल्यू कशाची काढतो डी एन दॅट इज द डिफ्युजन कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू आपण काय करतोय फाइंड आउट करतोय. मग ह्या व्हॅल्यू कुठं टाकणार आपण इथे टाकणार जे एन इज इक्वल टू. आता इथे कॉमन काय काढायचं आपल्याला जे एनमधून क्यू म्यू एन कॉमन काढायचं आहे. इथे रिमेनिंग शिल्लक काय राहणार एन ई. आता इथे ज्यावेळेस आपण म्यू एन कॉमन काढणार आहे इथे डी एनची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली म्यू एन गेट काय होणार कॅन्सल रिमेनिंग काय राहणार के टी डिवायडेड बाय क्यू अँड दॅट डेल एन काय राहणार डी एन डिवायडेड बाय डी एक्स. मग या व्हॅल्यू कुठं टाकणार आपण इक्वेशन जे एनमध्ये. देन इक्वेशन जे एन दॅट इज द करंट डेन्सिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दॅट जे एन इज इक्वल टू. आता बघा क्यू इंटू म्यू एन काय करतोय मी कॉमन काढतोय क्यू इंटू म्यू एन काय केला कॉमन काढला क्यू इंटू म्यू एन कॉमन काढला. इथे रिमेनिंग काय राहणार इथे क्यू इंटू म्यू एन कॉमन काढला इथे काय राहणार रिमेनिंग एन ई आणि इथे काय राहणार. आता इथे क्यू आहे म्यू एन कॉमन काढला बट डी एनची व्हॅल्यू मी टाकून देतो. इथे डी एनची व्हॅल्यू काय करतो काढ क्यू एन रिमेनिंग काय राहणार एन ई प्लस क्यू तर कॉमन काढलेलं आहे क्यू काय केलेलं आहे कॉमन काढलेलं आहे. पण इथे डी एनची व्हॅल्यू काय के टी डिवायडेड बाय क्यू इंटू म्यू एन बट म्यू एन काय करतो मी म्यू एन कॉमन काढलेलं आहे म्हणजे म्यू एन इथे काय होणार हा कॅन्सल होणार रिमेनिंग काय राहणार फक्त ओके के टी डिवायडेड बाय म्यू आणि डेल्टा एन आणि डेल एन ऐवजी मी काय टाकतोय की इथे डी एन बाय डी एक्स काय टाकतोय डी एन बाय डी एक्स. दॅट जे एन इज इक्वल टू क्यू म्यू एन ई प्लस के टी डिवायडेड बाय क्यू डी एन बाय डी एक्स अँड देअर फोर दॅट इज इक्वल टू दॅट म्यू एन ॲज इट इज आणि होल टर्म इज इक्वल टू मी राईट काय करतो म्यू एन इज इक्वल टू एन डी ई एफ एन डिवायडेड बाय डी एक्स.
बघा की जी एन इज इक्वल टू क्यू म्यू एन कॉमन काढलाय मी इथे, क्यू म्यू एन कॉमन काढला, क्यू पण डी एचची व्हॅल्यू काय के टी डिवायडेड म्यू एन काय होणार, म्यू एन इथे पण आहे, म्यू एन इथे टाकला, डी एनची व्हॅल्यू टाकली, म्यू एन काय होतो बाहेर जातोय, म्हणजे क्यू म्यू एन बाहेर आला, के टी डिवायडेड बाय डेल एन ऐवजी काय पुट केलं मी डी एन डिवायडेड बाय डी एक्स, अँड दॅट होल टर्म म्यू एन ॲज इट इज ठेवला, एन ॲज इट इज ठेवला, क्यू ई के टी डिवायडेड बाय क्यू डी एन बाय त्याच्याऐवजी काय केला डी ई एफ एन डिवायडेड बाय डी एक्स. आता सेम ॲज इट इज जे पी इज इक्वल टू, आता फाईन कॉमन काय काढायचा क्यू इंटू म्यू पी, क्यू इंटू म्यू पी. आता क्यू म्यू पी कॉमन काढला, इथनं पण क्यू म्यू पी काढायचा आहे, डेल पी काय के टी डिवायडेड बाय म्यू पी, म्हणजे क्यू म्यू पी इथून कॉमन निघेन, क्यू म्यू पी रिमेनिंग काय राहणार पी ई ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक काय राहणार पी ई मायनस के टी डिवायडेड बाय क्यू, and del p is equal to that del p is equal to remaining dp by dx, काय राहणार dp by dx, and that whole term बघा q इंटू म्यू पी कॉमन काढलाय, dp ची व्हॅल्यू kt अपॉन q म्यू पी काढल्यानंतर काय होणार आहे q आणि म्यू पी कॉमन निघणार आणि रिमेनिंग काय राहणार kt डिवायडेड बाय q dp by dx, and that whole term that म्यू पी as it is, that p as it is, and qe minus kt पुट काय करतो आपण पी डी डी ई, इथे काय एफ एन केला होता, इथे काय आता डी ई एफ पी डिवायडेड बाय डी एक्स, दॅट होल टर्म इज इक्वल टू काय राईट केलंय दॅट जे पी इज इक्वल टू म्यू पी इंटू पी डी ई एफ ई डिवायडेड बाय डी एक्स, अँड दॅट ई एफ एन कॉमा ई एफ पी, ई एफ एन ई एफ पी are Cauchy Fermi levels for electron and holes. This is known as that EFN comma EFP are Cauchy Fermi levels for electron and holes, and these are that current density equations. Okay, and in that point the chapter number 1 will be completed.